ندوري لا قرادير قيم من الوحود بي هذا بون يستغل فرنسا ماشي كانت سما ساعتها بركانت بلوس كو سا صدير يعني كلمه دو تيرور اني ذاك ثمور تقبيليت يونس يرد نطق نادي مثلا علي زقلي يون مسكين يحرك شويه العقل ساثني وفادي من جي اونتوندو بارلي خشيشين هذاك الحبس هو يتنين جون سي با تيسفقا بوليس اسين الدين وكا في مانيش الحبس صدير مانتنون non seulement la parole est complètement réprimée, il ne reste plus rien, même c'est-à-dire la petite liberté qu'on avait il y a quelques années, elle n'y est plus. Donc, mais c'est-à-dire dans une prison à ciel ouvert. Ziknia, l'un la habous, la Kabylie, elle emprisonnée, par tout ce qui est nécessaire, ils construisent des casernes un peu partout. اسمي مازال ثمورث روح اون فيت عدا القصر مع انه اللي ثما بوليمات اللي ممكن قارنا سومات ديالنا واللي سومات ولا هذا ساون عدا فير القصر ان بتي ترونسون دو كيل كيلومتر وفيه 8 لي كونتونمون 8 c'est-à-dire on va dire peut-être en tout et pour tout il y a une vingtaine de kilomètres ou même pas 8 لي كونتونمون c'est-à-dire chaque 2 kilomètres كيتسالسن لارمي mais on n'en a pas besoin. Mais par contre, leur politique, ذين يبغان c'est-à-dire إلا قد سرسن ومن قرص عارف exactement الرعب dans tout que ça بركانت يوكل القبائل نجمر هاد كان mais on ne peut pas aller un jour ou l'autre de toutes les façons ذا السنة ذا زكا هادي الحقوة سندارت بربك ومن بعدين ونجمر ردح بشكرا donc ils vont mieux s'organiser أكن ديما مثلا غير قليل الحسن nous organisons bien convenablement maintenant pour que l'avenir وتسمتنا رجازن سلاوين نحواج تقبايليت وحواج الدرياس وحواج ترواس دونك اون فا با علي à l'affrontement sans l'attendre الى اسنبد يوكنو ديت الحقره وين ندير اثمثنا ثورة قرنا سورة باو سي فري جونتون بارلي كنيس قارن دي كريتيك كونتر الماك مي انوي لني الماك ولاش انود السلاي نوال قبايلي خلف الماك نسلا تكارد كي جو الدير باسكو ودقرا الى قدر دري سماون يعدد ومين يعدن سعيد سعدي غليد في مصر فرحات امزون نساعني ما كان سعيد سعدي ديامون نسيو باثي شماثين الدنيا مره يخدم د الحكومه يمكن لا قلار سيدي كي غد قلار سيدي السنغتي شماثينيس امكان دي غلي ثورة فرقاز نيطن هي دندمين اساس سيتم في الميزان ان ورايا ترنش الشماثين إذا نتساع أنوا يسعى الحرق البيع أنوا يسعى نكال اون كوني تو سا أي غير باسكو سوا ديزون مازال يخدم الحكومة أدي صغالي فرقازني كاتن في قبايليت سعيد سعدي ذي قبايلي نيت دي خدمن دون ليستوار سعيد سعدي نكزيستي ميم با إلا قد سن القبايلي ديني دينا مقرنيت العربية إنا يزيك يونغ السين ومونسي يستعرف سيرقازن Et c'est vrai, moi j'ai assisté à une en 1989 باش يولي سعد سعدية قصتات بن علواش قبقيث إذن كي تسعدان صداو طابقيو باش هذي عدي كوم ان انكونو باش سجنا بريد هذي عدي سي بور فو دير on est arrivé maintenant à descendre les uns les autres j'aurais aimé ne pas le dire يعني دنا هكايا mais il faut bien le dire il faudrait que les gens sachent مالك يقرا انت هذا شو يخدم امكان ديني نفرح هذه ويد رياسها فرنسا ان كيني البويكوت سكولير اسعفوا ربي مزيان يتسلفريت قخامي والشيموا كيف قايت ماشي قخام حد قخامي يكاتلي فريت كديني ويد رياسها فرنسا هذا القرن نساوي ويد رياسها فرنسا دونك يفودري كو لي جون ساش بور كو لا كابيل اكزاكتومون سونيس يفودري كان كس الكذب يا اخي الدينيغ كنيس قارن مزوانين سي اوفيسيالمون جو في با دو ماك مي جو ناكسبتري جامي ديوثيون فرحان jamais je n'accepterai jamais même le dernier des indépendantistes on a besoin de ces gens on a besoin d'unir nos forces هاد نفع عينانيا ليش غادي يقيمن يا اخي قارني مزوره نزيك يا اخي راه صمت ذا ركاز ذا الفحل ولا ما ثمثت ذا مدلول ذا رخيص يمكنوني لاني لوط والذي مدلول لنا ذا رخاص دونك انا مثل الفحول داش راه غدير من الفحول الا قادنا ليا تميتنا ليدونتيتينا تقبيليتنا ما الا تسمت عربيه غير
قال on se retrouve قال الغربه بوركوا باش يتمورثنا نكر باسكو نو فراوي ذاك الا نار ثمننا on pleure et à chaque fois on a la douleur de nos frères et sœurs يقلان الحباس دا شو خدمن نغان Il y a des gens, ils ont investi en France, ils ont volé des milliards. Ils sont en train de vivre librement. القبائل pour avoir dit la vérité لا ما سميرة دينا ثيث وتنا دار كرا الكذب كا تروح بوزي ناس لا كيستيون ذا شارك ميونا تسني تاي في سعاديه تفوك مسكين الانترفونسيون سي ديبوزي بلانت فلاس واذا رقا زويه ها وي نورمالمون هذا عندك شي مثين وسن مالا السوزدين شويه باسكو سي قيم كرا. Il faudrait que les gens sachent exactement qui lutte pour la Kabylie et pourquoi nous luttons pour la Kabylie. Soit أننا أفتمور تقبيليت النذير soit نقي مكان أن نقر وما نقر ونقرر ذي مدانا أن نقر ذاكلان. Voilà, on va disparaître et on le saura d'une façon esclavagiste. C'est-à-dire on s'nagar on noura في زرفنا. Donc jusqu'à quand أنا نقي مكان إلا قد نبد يزقل لي مثلا عليه هضرد في المينا نتاع حمزة. moi je suis ذميس نبقيت donc c'est dans la région très bien parce que la région non seulement c'est une région agricole donc il faut tuer tout ce qui est kabyle. Ils ont commencé par quand est-ce qu'ils ont commencé à mettre le feu à la Kabylie? C'est au milieu des années 80 c'est commencé, plus exactement en 1981. En 1981, juste après les événements de 80, ils ont commencé à s'attaquer à la forêt, à la faune et à la flore kabyle. Depuis, ils n'ont jamais cessé de laisser la Kabylie tranquille. Tous les ans, وتقيم داريوث نتبوقع قدرار قبايلي تسكزاوث كل شرغنت. C'est pas innocent, c'est voulu. Parce que ما سرغناك لا فلور plutôt la faune. Enfin la faune et la flore كلش. دا شو كدي قيمن ولا حدا بحري ولا حدا اكسجين اي نتزيتو دي سمغايرة. Pourquoi il y a rien dans le désert? Parce qu'il y a rien, parce qu'il y a pas de verdure, parce que ça ne respire pas et tout meurt. Donc ils ont fait exactement la même chose. Ça remonte à 40 ans, mais maintenant bientôt 40 ans, mais il y a un foukin كلش. À chaque fois ثورة زيكني encore صرغنا الغوابير ثورة تمتثني مدنن ولاش القبيله راه ذكرن سي با بوسيبل. ما راه دير الشعب قال لي كندا داو لي كندا دير قروس مي كاس كي زاتوند لو كان بغانا نخدم ريالمون نخدم ام كيسقى les choses équitablement. Ils le savent bien, la Kabylie n'a jamais été algérienne, elle ne le sera jamais. Mais s'ils voulaient faire du colonialisme moderne respectif, au moins qu'ils le fassent convenablement. ثورو نربح هما ذيوث ونربح لهنا ونربح هذريم ونربح هاي نسعى ذاك لنا كل شي راه كل شي روح. Qu'est-ce qu'on attend avec ce pays? باش نتسرجن قيمة نطط أرير الجنس. C'est pas possible, on va pas s'en sortir. Il faudrait qu'exactement مثلا هذا علما ومع ذا كاين الناس قال لي ترى ما إلا moi j'aurais bien aimé exactement الجزائر une bonne fois pour toutes parce que أين كرنا أثر خدمن لا رue de la liberté بقيت عندنا جاردان ديالنا خدم الناس ان كور عندها خدمن كرا خدمنا ان كور تسقى بقيت عندنا ان كور غير الناس ضربوا كي دخل ترى ما خدمنا كنس قرنا في الشرط قلت دارت الا قداو اللي ضربوا الجزائر نعلن المقام ني نروح هذا عن تيم شرط. C'est inconcevable. Le pouvoir, c'est pertinemment un ذكر أكذو ذا قبيلة تفوك فرا سينو ممكن نقارز قلي ممكن قارزيك قارن بوسعدين عبو عفيف أين اللي نكتمورت قبيل أداوني شتيت نسنا نعلق نبارتو باسكو عالم أنت مورت قبيلي ماشي تزايريت. Ils le savent. Il n'y a que le peuple kabyle, enfin il n'y a que le peuple, pas tout le peuple kabyle, mais une grande partie quand même, qui s'accroche encore à l'Algérie. Il faudrait qu'ils sachent qu'ils n'ont rien à gagner de l'Algérie. Tout est à perdre. Donc vaut mieux, عندك الجوجارنا نخدم نميز أمكن نسدو ثمورتنا أتنسدو في فبريد صحان أتنسالس فلساسي قلاقن يوكن ثرونا هذا عايشين ذي لسان هذا عايشين ذي ثلي هذا عايشين ذي ثلويث ولا سمحت لي ما طلع في الاول. تنميرتي كدا رشيد تنميرتك وين دنا تنميرتي تحواش ثقينيا تنميرتي سالن
يمد مسلي في السالنا كيني يعدان وقيلا الدور تاكي يعدان هادي قيم يدنا غادي زيوال ارغوريك هدا رشيد حسنة عمر وعلي غسول في طاس في العضيله كيني غسول في الماث ودي الدوره ولكن وثا الحال خاطر ثيكوال ثيكثيوين تتون تنتي مدانا الور مريفيو ثيكثي الى قاتي ديفاك مولاش ديال المامي يمسفليدين و ثيكثي وتصاوض ولا غنسن ايات مثلا ثيستماثين مولا شو اوغور وذي دير سمح سيسان 186 كيمدانا كيني الزوزرن الطابوتين خاطر حلفه كيني سينيالي سريدا كيني مولا شغليف طابوتيث زوزرث وكني سريدا كيني غادي يقيم اكني وثا الحال يمان حسن عمر وعلي كيني غالو صوض غورك سور فاغي عضيله كيني صوض روحي مثلا حسن ولا شغل فهم مجد ذا هو اللي قالوا مثلا دونك اقلاك ذا خفالين دونك انسي دي كواوال سيكسيل هان اقلا يدس ما كادينا لكن لو كان ماتش دارو دوبلين sur le doublé on verra pas les auteurs des échecs recommencer reprendre la parole avec un agenda préalablement défini dans les officines de système. Il faut le dire, c'est clair, c'est net. خاطر ولاش اغرف النظام ولينا راهو قاعد يتسكن تايت يواذا ما راه يغليت لدينا ستيبورا lui ouvre des portes de sortie des issues de secours. Malheureusement pour lui et pour eux ça ne s'ouvre pas parce que ça donne sur le néant. Mais ثم ورثه قبايلي تين يبدل دا شو كان يشفى نضل الوسا في قبايليا. Il y en a beaucoup qui pensent à tort d'ailleurs بلي الجزائر il a tourné la page ورثه قبايلي qu'il a pardonné ورثه قبايلي. Croyez-moi, il n'a jamais pardonné à la Kabylie, ni celle des Kabylistes des années 40, ni celle des années 60, encore moins à la révolte du FFS et la guerre contre la Kabylie en 63. D'ailleurs, l'article 87, parce que j'en ai fait quand même quelques recherches pour voir l'historique de l'article 87 bis, finalement, il date exactement de 1966. Il était fait déjà à ce moment-là, exprès contre Ougadid Dikerndis Moursa Qbaydis du FFS. Quiconque, même s'il n'est pas organisé, même s'il n'a pas de commandement, il fait partie d'une bande, il est considéré comme terroriste. Hier, comme aujourd'hui, combien l'histoire se ressemble et se répète pour notre peuple, parce que ils sont condamnés à le revivre et on est condamné à écouter les auteurs des échecs recommencés ne présenter les échecs comme des réussites. Donc l'article 87, aujourd'hui 87 bis, en passant par 92, 94 avec des petits ajustements, mais l'article 87 acquis, l'article est contre la Kabylie, quoi qu'on puisse dire. Ils peuvent l'élargir à certains moments de l'histoire, mais à l'origine, donc, pour ne pas rester dans le passé, on s'interroge sur l'avenir et sur la situation actuelle de Moursa Qbaydis. Que peut-on faire? D'abord, il faut retrouver de la cohésion, d'abord au sein de la famille indépendantiste kabyle et autour du MAC. D'abord, il faut qu'on se retrouve sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est la liberté. C'est de retrouver les espaces d'expression libres. C'est de protéger les biens et les personnes des Moursa Qbaydis. C'est de réfléchir ensemble à comment s'en sortir de cette impasse historique. Nous y sommes pour rien. Mais les perspectives, pour certains, ils sont alarmantes. Pour d'autres, ils augurent plutôt des bonnes opportunités au niveau de la géopolitique internationale qui peuvent profiter au peuple amnoukounien. Donc nous devons, dans cette perspective, nous unir, malgré nos différences, malgré nos divergences. La divergence est une richesse. Sauf si elle est utilisée contre nous, ça devient des schismes irréconciliables. Il y a une diversité d'opinions, il y a une diversité de visions, même au sein de l'indépendantisme kabyle. Donc ces énergies, ils doivent se retrouver quelque part pour échanger, pour réfléchir à comment nous organiser et comment construire ce rapport de force. Et il est vrai que nous avons besoin sur les questions internationales d'utiliser tous les outils que nous permet le droit international. Il y en a plusieurs. On peut se battre sur les questions des peuples autochtones et défendre
l'exploration de notre territoire. Alain, il avait dit que l'Algérie est déjà dans une logique d'une Kabylie indépendante. D'ailleurs, Inès Mboumdiani Ouachas qui un jour ou l'autre, ils vont être indépendants. C'est pour vous dire qu'ils nous surveillent comme du lait sur le feu. Ils n'ont jamais cru à la sincérité du Kabyle, même quand ils s'engagent pleinement dans quelque chose qui s'appellerait un nationalisme algérien, qui d'ailleurs, il est fictif, il est inexistant. Mais d'accord, on peut exploiter, y compris cette question de dire oui, et c'est aux peuples autochtones de défendre leur sous-sol et c'est leur terre, ils ont le droit de dire oui ou non. On peut partir sur des principes de droit international, lutis, posséditas juris, tu posséderas ce que tu as possédé avant l'annexion. Oui, il y a une guerre d'archives qu'il faut mener avec la France parce que nous avons besoin des cartes géographiques de l'époque. Comme elle est en train de le faire pour le Maroc, le Sahara occidental, la Kabylie doit revendiquer sa part de ses archives et de dire que la France, il a annexé la Kabylie de façon arbitraire, sans aucune signature des chefs kabyles de l'époque, vaincus certes, mais dignes. Et d'ailleurs, parce que c'était ça la dignité d'un Kabyle, même vaincu, il reste digne. On peut se battre sur l'inscription de la Kabylie dans la chambre de décolonisation, c'est un sujet. On peut encore faire, voilà. Mais la conjoncture est sévère et on le voit de l'ONU, et c'est le sujet que je voulais aborder puisqu'il n'a pas été abordé par M. Areza. C'est celui qui se passe à l'ONU. On le sait depuis au moins une année. L'ONU est face à deux conflits au moins majeurs qu'il n'arrive pas à résoudre, et encore plusieurs, de par les dissensions qu'il y a en interne. Et beaucoup passent par les organisations affiliées à l'ONU, comme la Cour internationale de justice, comme la CCP pour la paix, comme d'autres organismes. Je pense, à mon sens, que c'est une opportunité, justement, d'aller directement à la Cour internationale de justice à travers un dossier qui va être constitué dans ce sens, appuyé par l'avis juridique donné par la Cour britannique, comment s'appelle la Cour Chambers, je pense, des avocats reconnus internationalement intègres et compétents en la matière du droit international, qui ont appuyé la question de l'indépendance de la Kabylie, que nous sommes un peuple, un territoire. Donc il y a un dossier à constituer dans ce sens. Il y a plusieurs autres actions qui peuvent encore se faire, y compris au niveau des droits de l'homme, de la Chambre des droits de l'homme, et on l'a vu, il y a eu deux rapporteurs qui sont venus. Donc il y a toutes ces actions, mais toutes ces actions, ils ont besoin de ressources humaines. Et c'est pour ça que, et d'ailleurs le dernier discours de Premier ministre du gouvernement kabyle, on a besoin de ces compétences, de ces expertises qui doivent se retrouver dans un cadre quelconque pour échanger et voir quelles sont les voies possibles. D'abord pour nous réunir autour de ces questions essentielles. La question des otages kabyles, c'est une question importante qui doit regrouper tous les Kabyles. Il est vrai, c'est une priorité aussi. Il y a plusieurs priorités, mais toutes ces priorités, ils ont besoin de ressources humaines, ils ont besoin de temps, des énergies, et ils ont besoin surtout d'arachide, de l'argent. C'est important. Donc la question de la solidarité avec les familles des otages, avec les Kabyles qui sont en détresse, elle est importante. Parce qu'il y a des impatiences. Attention, ne nourrissons pas le désespoir, c'est ce que veut faire le système algérien. Nous sommes des porteurs d'un espoir. Et à ce titre-là, nous devons offrir toutes les opportunités pour que cet espoir devienne réalité. Nous devons y contribuer chacun. Participons à la victoire, parce que si nous ne participons pas à la victoire, forcément, nous participons à la défaite. وين يتناغن إذا مراد يخسر ما وين يوين هذه الناغ إلا قد يحصل ذاك ديجا يخسر إن كل اللي دار سكو قاعد يخسرن لا سكو قاعد يسارمن. Quand on est militant politique, on est d'abord animé par cet espoir de changer les choses, par cet espoir de provoquer des révolutions au sens où ça va provoquer des changements radicaux dans la vie d'une communauté humaine. Et la communauté kabyle est là tant attendue. Un moment de révolution, mais la révolution, elle commence d'abord dans les esprits. Donc, il ne faut pas que les gens vous induisent en erreur en vous disant
Ça y est, l'Algérie, l'Algérie a tourné la page. Non, l'Algérie ne tourne pas. Quand il a fait le 87, c'était contre les Kabyles. Quand il a fait le 87, c'était contre les Kabyles. Quand il fera le 87 terre, ça va être contre les Kabyles. Quand il fera le 87 XYZ, ça va être contre nous. Il faut pas qu'on soit à la marge de l'histoire, des éternelles victimes. Il faut qu'on soit acteur de notre histoire. L'histoire nous donne une opportunité d'en finir une fois pour toutes avec les drames, les larmes et laisser grandes portes ouvertes à l'espoir. Mais ça, nous pouvons le faire. Et c'est un travail collectif. C'est pas des individus. Peu importe la qualité des individus, ils sont nombreuses les compétences. Mais tant qu'elles ne sont pas au service de l'idéal de liberté, pour moi, c'est des camps et pétence après. أولا غورشا مجيد سلمير ثنون. ثالمير ثيك مثلا حسن ثالمير ثاكو وين دنيا ثالمير ثاكو يمسلينا كيكلانس وزالنسن ذي سلن يدبيض سلام كان كتقيم تيكتي سلام غادي نكون وين ثاقامتيد لو ديكوباج كيني اماينو تيدي خدم ثمورت الجزائر سلام غادي مسلم ديك فلاس يوم ذيك وانا كي غاتي ديفك غادي يسفهم كي التفاصيل ميزرا يكون وين غادي مثلا اللي قلان الى اكتواليتي كتوالم لا ولايه مزيد انا كتوالم لا ولايه غروه كتوالم لا ولايه زوين لا ولايه دراري الميزان لا ولايه فرح اكزاكتومون سلام ابري غاد مسلم كاش يطيح في اللاس سلام تاع جامد اسن تلاقي ديغان يميزرا تتابع لاكتواليتي كني وثا الحال كون وين ثلام اجور كيما ثنا وليو تيكلت نير نزول في لاكن سوفي سيكار الساغ سرفض الى عضيله كيغاتو ديزارا وال اكني وثا واستمغا ولا غورك غادي تكمل اما في ثلاث مزان اما سيرا سنتل نيض ديغان اكيد نسل سلف الحضان قران الصواب روح كيما ثنا اعليا تلميذ ما جدا كاين كشوغور مامي ما حسنا كي دينا مثلا راشد ولا يعني يمكن ساعه كوغور هذا رجو غتسمح الساعه غتسلا مسفليدن لكن ولا ويعينا راه ديك سنترن خاطر ما ذاك لا انت نجيز كان سنتر روايض شغل يوار باش طبعا وثماننا دونك بعد دوال فتلا حمزه ولكن تكفو جوستومون تمثال تاكي نتلا حمزه دونك نعاود ما كنثبط سواح وندا استخدمن لو كولونياليزم بور تاكي مقارنه تمهاسا ما ديروح يون غادي يستخدموك كي كالكاسي لاني وكان كيكساكالي دي جاجديك نا كاي دي جافافاك ولاش نيجي تمهرسا عم ثاقي نكون كاس مد نكر سي قبايليين نشو دار وكال ذا كالي كويدي دنكر سكوا كالي دنفرار ماشي ثميقاوا باغونا ثميقاوا بفور كويدي دندا ندا نكر ذ وكال نشو دار وكال اكالاكي يساغ سي اون فالور انسيسترال دي تودرتنا وتقرار نوغن فلاسي مثلا تناغنوك يمثلنا فكان مام طرادات فكان يفيف تناغن لا معنى كل شيء قبيلين نسا اون بارتيكولاريتي دو نوتر اتاشمون على تير دونك ما كنصاوضن نستخدم لك في كالكاس يمكن يبغى كان يزرق قبيلي ذاك الساقي ماذا قلنا اكن نسوسم في براج نيبومان اكن نسوسم في لي ريشاس لو جيبس السيمون يقلان دي ثوفيرت اكن سوسم نمزولا نغمام في لو بترول يكد لو غاز ديكوفري فرنسا بور لا بروميير فوا ذو كواشالين ديكوفري دي ثمورت القبايل وقبل ما تشوار ثمورت كاين الجزائر تسيمونانت دونك ما قلنا نكمل نسوسو مكاكي اما تكثاف ثم ذي محباس اما ليش اسنا ادياس واسكوايد on va donner l'image comme quoi nous sommes un peuple. Apparemment, on n'a pas besoin de mener un combat pour se libérer. C'est comme si une vraie azagrouillagi, une chinayas, il va traguer. Alors qu'à l'intérieur de tous les Kabyles, non. Ou les chakveili, ils qvelen, تسوات كويد تسيدي ساكي ثموت القبائل. Après, même le moyagi, حمل على كوا تخدمه وتحمل على كوا تبارطاجيه. La majorité silencieuse. Je suis désolé, le silence, c'est la mort. Et soit le silence, تسوسمي ذي الموت. تسوسمي ذي وتمسن الموت. تسوسمي ذي الفات لما جي تسلوت حال العار.
دونك تلا حمزه يتمثل ناون ذاك اطاس يقوثن سخدمن سمام دي لا كومباني الكتورال كاع عدان سخدمنت كوم ناتو الكتورال ذي تمورت القبايل. C'est comme si c'est un projet d'importance nationale. Ça veut dire les lois et les couvrent le régime comme quoi tu ne peux pas t'opposer parce que c'est d'importance nationale. C'est quoi une importance nationale? Une importance nationale, Madinat Hawaj al-Spitar, parce que c'est une situation d'urgence. Madinat Hawaj al-Verden, parce que la nature, c'est des complications de ressources naturelles mais faire une mine de zinc au milieu d'une agglomération de plus de 2 millions d'habitants, ce n'est pas une urgence nationale. Vous en avez des millions de kilomètres carrés au sud des sud que c'est le marché des généraux, c'est le marché des criminels. Je suis désolé de le dire, mais la mine de Tell Hamza, même à Rafaq et peut-être il faut des études, des analyses approfondies, peut-être pour des années, et c'est possible qu'il n'y aura pas cette exploitation. Certes, 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 اللي ما شاد يروحوا مهرسن للجزائر يوكن ينهروك وانت دي الشمدري من اين وشي سوردين بور فو دير ينهروك وانت الشمدري ما يسد في الماس لاغلوميراسيون qui est à 12 km de l'aéroport et à 10 km de la métropole la plus importante en Kabylie et à quelques mètres de la Méditerranée et surtout sur la nappe phréatique et d'une zone Ramsar. Une zone classée Ramsar, ça veut dire la zone où ماشي كان يمدنا ينهرن ليكوسيستيم lui-même غادي ينهر ليكوسيستيم ماشي ليكوسيستيم هاكي سي ان سيركل وي تحويج واكي ما كتلا سي السنسلاني يوث تقفيل كاين كاكي هذا تنشوف السنسلاني اما تنشوف السنسلاني هذا مثلا ويض هذا مثلا نامو هذا مثلا نافال دايا قد نقار دونك اغرف قبايلي خاصو يزمير هذه في داك كاع عيناني مي اون بو فير دي شوز ا ليترونجي. On peut solliciter des instances internationales, on peut aller chercher des ONG qui travaillent dans le sens de protection de l'environnement. On se met comme il faut des émotions mac. Voilà, وين يخدمن le texte le décret et Chadri Ben Jdid وين يستخدمن il est contre. Il ne partage rien dans le projet de l'indépendance. C'est un Algérien, c'est un Kabyle, et il est fier de dire je suis un Algérien, mais lui-même, il est contre. Il y a une étude d'impact environnemental et social. C'est un cas, il dit بوين يتناغنا في ثلاث حمزة يستازر فيس أخاطر بوينت وش شو استخدمنا لا كسنا سا باسبوريز وقلنا سا ديفا بوينت غير الحبس إلو انتيميدي إلو مناسي ارتقى فاد إنوسون دونك لينوسونس كمال عيسات سي ان سين سي اون بيست بور دير كو سكروب قبيلية يلين مجال أصن فراكي دازر فيس إلي بروتيجي ميم سي بوتيتر أغوثن أغمناسين je sais pas qu'est-ce qu'ils vont nous faire, mais ça reste toujours, c'est légitime de mener ce combat. Et pour dire finalement que Tala Hamza Yagi, بالك ما تغد ما ونداوي خديم، بالك ما تغد ما ونداوي يسوردين، لكن قان ولا شنين الصحراء، قالك لما البترول كيتكازاكي ونون بينيفيس نكولي ديس، تيرون سترا غبار دي الشتوى، وكثر الصغار دو كنفذو. تا لا رياليتي الجزائري إيو غرفانيس. Après, donc, أديك ثغرية كندير مثلا سلوى كندير نكويض القبايل أي قبايلي نندم مثلا تمثل تاكي نتا حمزة تاعنا أكويث ماشي ما تصدغ كان دي مكاني تاعنا أكويث وتسوث هذا كان وين ذا لنا وين أين لانس داو نتا حمزة يجي ذا السير منا وذا زكانا سي نوتر افونير et c'est notre demain. Parce que le monde actuel est d'eau, où il ce qu'on appelle la richesse hydraulique, hydrique, où il l'or bleu, amen, où il s'arrête de chez une économie de savoir souffler. Le monde est tazazet, la population mondiale est timor, et la projection est mousnaoun, d'ici 2050, donc, le carnet qui est il y aura plus de 30% de la population mondiale
وتساير لاكسي ماشي على لو بوتابل على لو تو سامبلومون. الوغ كو لا كابيلي نكونو نبغى ديسي 2050 تمورت القبايل وتسالا شات سو ونبغى القبايلين وتفنا على ثقه بوامان وكانت تسيردن نو خاطر نكون تمورت بوامان. دونك ماذا قلت على حمزه يجي بظنس خدمت ميم سي لانتيريور دو موا ميم يمكن كان وحدي كان l'intérieur de moi-même, si ils vont réaliser Tel Hamza, ils vont pas la réaliser même à 10% dans les normes, dans les règles. Je sais qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils vont détériorer la nature, ils vont détériorer les sols, ils vont ramasser un peu d'argent, attirer une enquête internationale, et tout le monde va plier bagage, ويزريون ونودواقي. إذا وين رحنا الحبس؟ تدينا كي عيناني. إذا وين رحنا الحبس؟ ذوي هم كان لي زيلو لوكو، ذوي هم كان لادمينستراسيون في جايت يكسنيان. كان لي دوكيومون ايوا كاين يدروس نفرقي. دونك جو تير اون سونات دالارم بار كونيسونس دو كوز تسمسلايا ذوي كاين يستنيان لي دوكيومون دينا داكن وي فو بوفي اكسبلواتي وي فو بوفي الي دو لافون ذوي داك دي كوينس كدي الحبس مالوروزمون. دونك il est pas trop tard, il est temps pour faire marche arrière, pour reculer et dire non au projet de Tel Hamza. الدول على شطوح وين دينا مثلا حسن. دونك في الديكوباج ادمينستراتيف مثلا il date pas d'aujourd'hui, il date كنا مثلا حسن depuis que cette Algérie a accédé à sa pseudo-indépendance, bien avant, mais أصلا فرقي كنا مسألة tout à l'heure il قالت يولي وين تشوف على عقلك ولا وغيرك قبايلين ولا لو 87 بيس ولا تذنجر يمكنني جو me rappelle مساقي لو 87 بيس يضرا entre le mois de mai et le mois de juin de 2021 à quelques mois des feux de forêt et à quelques mois بينك يضرا دي تفريث اسمي تيرينا فرشنا سلي كابسولني دي تازير et la période au bout de 2 mois شي يظن نجمع 15 قرقازن كتلاوين الجزائريين 15 قرقازن سكون ابل لو كونساي على سيكوريتي ناسيونال. دوي داك تيجزم من دي الراي لكن هذا موندين لو كود بينال اللي كيشري مع حسن اكزيستي دوبوي لا بروميير نيسونس دو كود بينال من بومديان دوبوي 1965 يقلا il a été fait juste pour condamner à mort et réduire à néant toutes les forces qui s'opposent au régime instauré après la guerre, après l'indépendance. C'est la même chose même dès les années 90 lorsqu'il a été encore amendé dans le cadre justement de Telverftagui. Assagui, en 2021, ما كتخدم من l'amendement l'ordonnance du code pénal, ce n'est pas un article de la constitution algérienne, c'est juste un article existant enrichint او عندنا الناس شرا لي ديفينيسيون او باش ديفيني دان ونقارن الفراف تزرمو كذا كان دي تمورت الامريكان دي تمورت الاوروب اتصن تمولا يقوغين هاد قبلن لا ديفينيسيون في الجزائر باش تكاليفي ديون دار الفراف يون يخدم لادمينستراسيون يزم هادي يخدم ça se passe partout dans le monde كاين ساعه les numéros d'assurance sociale دوينا غير ديدونتيتيني il y a des banques, il y a des sociétés d'assurance. Ça n'est mais ce n'est pas un acte terroriste. Il y a une loi qui a une الحبس pendant tant d'années, là تخلص لنا moins de temps. نثني ماذا يذكر دوك ميال هذا فويغي actuel, c'est-à-dire toute opposition au régime actuel, peu importe la manière, peu importe les moyens utilisés, même si 100% même si 100% la violence d'Akhal, tu es considéré comme terroriste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le régime il veut se maintenir même au détriment de tuer et d'assassiner la moitié de la population. Donc El Qdaïl ou Qarthala Dakin le 87 Bissagui Sbar Souess Soussem. Je suis désolé. Et surtout n'essayez pas El Qdaïl Tksem Zama le 87 bis pour libérer les Algériens. Parce que les Algériens sont aussi concernés. Parce que ça ramène, ça a été cité, le 87 BC. Donc, essayons de voir la chose dans un angle, comme quoi c'est un piège
tendue par le régime algérien contre la Kabylie, الثقيلة تقلعتني يدن تقرشتني سرسن تتفلسن. Aujourd'hui, la Kabylie, elle propulse. L'Algérie, elle est isolée mondialement, elle est isolée diplomatiquement. الدول باش تشدها جوستومون اللي كتقرا التمثلت المكسر بالعباسي فهدا كان مزيان لكن بغيت واسيف بغيت يغزر تبضر البحر سي بون تمثلت بكسر اكسر بالعباسي اسمي يتشجع الجزائر يا تروازون تسا شكا دا موندا دار موندا دامني شكا دا موندا دامني صافي تشجع دي فرنسا يمكن اكسر بالعباسيه تاوين الجزائر خاطر ذنتيك خدمن طون 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 طون. لكن il fera le verdict le 2 novembre en attendant le verdict final parce que les procédures permettent qu'à l'Algérie au bout de 2 mois elle devrait présenter des pièces convaincantes dans le cadre de la poursuite de l'affaire Agui. Les Chidran, il est Kassagui, il faut le valoriser, il faut le dire à voix haute et un tir-fils. Et il n'y a qu'une chose accusée de mort de l'Aqbaïl. أين كان يقدر في القبائل أما ذي تمسني أما ذي المحبساكي أما ذي الانديبوندونتيزم هذي كلش فينالمون ذي الكذب فينالمون ذي الكذب ذي الجزائري يخدم من كلش دونك اساكي قبايلي ما السلا أخيني ذا موسون لماك إذا هكا سوا سكات نتا مورت القبايل جو سوي فريمون ديزولي وذا كي نسخسر عليه مسلايين مي au moins prends 2 minutes de réflexion 2 minutes de réflexion. اسمي ماسينو هارون في الستالويث ناس كون ابل لي بوزور دو دينيتي ما كاين تنبغينا الحبس كونداني ا مور ما كاين تنبغينا برواقيا ما كاين تنبغينا لامباز ما كاين تنبغينا بارتو ديال الجزائر كونداني ا مور ودي شو دي كاين لي فورس لورغانيزاسيون دي فورس بربريست اللي بغينا غير الحبس والجنسي راسين كاين ثان رشيد داكي سي ان اونسيان ميليتون il était acteur des années 80 les années 81 والجنسي راسهم دا كلشي دينا دا كان لو ام سي بي بغينا غير الحبس والجنسي راسي ولينا كذا لو ار سي دي بغينا غير الحبس الساقي يبدو قبايلي مسكين تنمو ثوك ديني حشماس ديك زورانيس حشماس ديك السانيس il se permet de dire que ذا الماكي كتاوني مذن الحبس تاكي سي انكونسيفابل تيقبلها العقل وتيقبلها العقل c'est دينا كيما مثلا رشيد توطالور نتي لو سيكالا فريمون دو لامبورطونس باسكو بور موا سي افيك ولا كان لو فيزاج ينس فاهمه كلش ولكن مقارن لو بسودو دكتور بسيكاتر لو اس اس واقي مثلا ثوالا ماذا شي يضران الى ديبوزي بلانت كونتر لو جورنال مقارن ثمورث لا ديبوزي بلانت كونتر يونو مغلاس نزار ستان بروفيل ديبوزي فلاس بلانت قناص ماشين ساعتها في المومنت يصوض لا ديغراداسيون لون بوليتيك كي سوا ديزون يصوض مي توت اونت بو il se permet de dire que le MAC dans la navade il sert un ambassadeur en Turquie il fait référence à Rimas هذا كتزرع مثلا à quel niveau يصوض اما نتا اما ذوي تكونسيين انه يولي يصوض un visage affaibli au lieu au moins, il se permet de dire quelque chose pour le régime algérien. Il menace le Maroc, ailleurs parce que le Maroc, il dit, donner un coup de pouce à cette cause de la Kabylie. Et nous sommes fiers qu'il y a un État souverain. Il dit, je vous donne mais les intérêts de la Kabylie passent avant tout. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc, Wegui, والجنسياس اما ذوي لنا مجال فرحات مهني اما ذوي لنا مجال اسنفاي والجنسياس بريك انا كي لي 24 ديتوني دو 80 لي ديتوني دو 86 كاينين لو ام سي بي اللي بغينا الحبس السيقا قبايلي بوضع كي قار داكن الا كان بظن مي قارن يفو دوسي دو لو ماك فازون ريفيرونس على l'article 87 bis او نفكاتو تفوت tout de suite le MAC n'a jamais été cité comme organisation telle qui qualifie de terrorisme. والجن كتبند اوفيسيالمون ذا كان حركه تقرير مصير بلاد القبائل منظمه ارهابيه جامي دو لافي ils ont qualifié des personnes terroristes مي والجن انت التصيق غدا تكسر المواقي ماك تسميض اخيرنا تسميض ايفاون هذا يروح غفل جو سوي ديزولي مثلا سي با كوم سا كو سا سباس
C'est pas comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, in kini dans la balance, l'article 87 bis, la qualification de ces organisations comme Tir Vravin, dit-moi c'est un atout pour moi. C'est un atout pour moi et c'est une défaite, c'est une difficulté énorme et le régime algérien. Maintenant, c'est au régime algérien de trouver une manière l'article 87 qui se démerde de trouver une solution pour lui-même. الساكن كيني ديك ماضالي مرة عندها خدمة أنا هو الخدمة عندها تروحوا هاد قيمة عندها تروحوا هاد الخدمة غير جموية يا لا بوليس لوكال يا l'administration locale il dit me donne l'autorisation au nom du MAC et il dit تشجع la police qui me protège au nom du MAC أما دي فرنسا أما دي أمريكان أما دي الكندا. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il ne faut pas trouver, soi-disant, un argument. Non, le 87 bis, au contraire, qui j'ai toujours cité le cas de Nigeria, le Boko Haram. C'est l'organisation. Boko Haram, mais à la fin, c'est pas le Nigeria qui l'a déclaré comme une organisation terroriste. Parce que si c'était le Nigeria qui va le déclarer, les autres ils vont lui dire démerde-toi, occupe-toi de tes terroristes. l'Algérie, lorsqu'elle dit la population de la Kabylie, il n'y a personne qui va l'aider. Et c'est ce qui se passe actuellement. Du coup, c'est l'organisation de l'ONU, le Conseil de sécurité, qui a comme membre non permanent, a dit mais c'est l'inverse. Donc, il faut voir les choses du côté Yagi. Nous connaissons le 87 Bissagui, certes, il fait partie de la proclamation de la plateforme de négociation. Il a قاعد il a قاعد تسرحني محبس il a قاعد تقولين قاعدين زمان وحن négocier أما l'indépendance أما le passage totalement à l'autodétermination mais il a قاعد يلي تشا كويست أن تلا نكوني من نغير ظننا يوكلون تزاير. Le 87 bis, ce n'est qu'un argument, ce n'est qu'un piège tendu par l'Algérie à l'encontre de la Kabylie. Et comme la Kabylie a été toujours digne dans les honneurs, يغلف لسن. أولي وردقي أقدر أولي مجد. ثاني ميرتي كي مثلا على ثاني ميرتي تحاوش تاكيني ذين جرزن سواطاس ولاش تشود الجيض حد حنو فلاك هذا يغال ووال إدا رشيد سينيتي كيتني نزل فلاك يا غيسور كاني العضي لاكي غاتو دي زرا ولكن هو استمع ولا ما إلا شاد الرضك وين دنا نوثمات النار صوت ضروري إدا رشيد. وي بغا كان ندير له قاول يعني مثلا عليه يدينا لارتيكل 87 وي يمكن مع زيزون بون واذا كي قلنا البراني سي فري بور سارتان ميم قلنا ثمور سي فري مي نوبيش كي لون دومور et il existe et il est là exactement pour freiner toute action revendicative, ni de rassemblement, ni de droit, ni de tout ce que tu veux. Il existe, il est là. Et maintenant, quand tu dis que enfin, les pays internationaux n'ont pas reconnu ni l'article, ni les subterfuges du régime algérien, je te dirais oui, ou je te dis oui. Mais le 87 bis, وريموغرا يصحاب نوارقلا ناس حاول الغواط ناس حاول نططاوي ليبان يموق يثمرت القبايل. C'est tout. Ailleurs, l'article 87 bis n'est pas appliqué parce que n'attend pas أدفعن وذاك نتنين هذا revendiquer القبايل. عرب نجمع الدفاع وليس على من هذه سوى الدفاع هذه شعال الدفاع اللي تزداي ثارو بريدات شعال تخسيت مس هذيك شما خميس سني با لو ميم كومبا مع عزيز شوي ديزولي نخالف شويه بارابور كان الارتيكل ما نيتيك نظني لها مي بارابور الارتيكل 87 bis il existe il est là comme une épée de Damoclès sur les Kabyles, uniquement les Kabyles. Voilà, évidemment. Mais قلت dénoncer mais ouais d'une façon بالك ما شكني باسكو يقصح شويه هو بوال مي تسير كان يدني ماشي ديك يدني بارابور سعيد سعدي ben voilà parce que le pouvoir algérien a encore des béquilles même صحان ترى mais elle demeure des béquilles كي نسمع ديال كومونتير دي بي دبيش فاشون يقبد قثمورت القبايل ايوا كناس في كنتفوس
مدي هضر في المروك مروكي ويثيد كان قوال سادير مثلني مدهر مارا في لاكوز كابيل باسكو لاكوز كابيليه دون لا رياليتي نيكزيست با سي سكي فولي دير ان فيت سادير يبغى دي روم منو تمور تقبيليت الا قد علم الغاشير سادير مخلوقه من زمر سدنينا كاي باسكو اثدر بدرا شاك فوا بلاك وديوارا نورمالمون ديوارا مدح تقسيت مي ما هذه الحقار وين دايره هذه الحقار اللي كذب مو جي فيكو البويكوت سكولير il a menti sur toute la ligne hein. Voilà il a menti il était contre le boycott scolaire je vous le dis et je persiste et je signe allemand de Schultran lui il était contre le boycott scolaire ça a démarré au mois d'avril donc de l'année 94 où il y a eu la semaine de la grève du cartable puis par la suite Farhad a lancé dans la folie de la chose il net bli maïla ou diben khira à la rentrée prochaine donc 94-95 il va y avoir une grève générale donc boycott scolaire d'une manière générale effective c'est ce qui s'est passé mais lui il était contre. Pourquoi maintenant dit tchbeh gawal que ceci dit tsadar qui moutin et tout c'était faux donc à un moment ou un autre il faut qu'on remette les pendules à l'heure c'est-à-dire amzrou يدوا بعد قريح c'est normal ça a toujours été comme ça c'est-à-dire تدت ديني قريحا الا قات ديني وكنا دعم منو ثبتنا mais si je reviens à l'article 87 bis على نيما c'est qu'il existe il est fait uniquement pour les Kabyles pas plus que cela. Voilà. Par rapport à ce que tu as déclaré, Isklin, c'est vrai. Ce qu'a fait professeur Inset et malheureusement, malheureusement, il s'est retrouvé seul, si ce n'est avec une petite poignée de personnes qui l'ont aidé, tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire, on constate, le silence et la mort, mais il y a plus que cela. Parce que c'est rien. Moi, je dirais qu'un le silence est une complicité et la complicité égale à une lâcheté. Voilà un des sortes de l'Qbaïl. Le Qbaïl, je vais le dire, le Qbaïli, c'est une éduquée ou l'adnikine, balak ça a peut-être une part, un petit grain de lâcheté en moi, mais je constate que la lâcheté gagne beaucoup de Kabyles. C'est à notre détriment, au détriment de notre force, au détriment de notre combat. À tout ça, je parle, quand je dis notre, je ne parle pas que du mouvement lui-même, mais de tous les Kabyles qui ont cette envie de vivre libre et de vivre émancipé, de vivre naturellement Kabyle. Voilà. Mais malheureusement, nous assistons exactement à un recul, parce que Zikhnia, صدر ذاك نون وول اما عند ستاف مزيك ودقرنا راه ثاني ويثن الام سي بي. Je vous raconte un cas qui s'est passé exactement au milieu des années 80 vers je crois en 84 ou 83 même. J'avais une machine à écrire, les machines à écrire étaient enregistrées. Donc, normalement il vit à Bruxelles, il peut même témoigner, mais il est sale, il l'a éveillé, ou c'est la machine, il a arrêté, ils l'ont arrêté à Sétif. Mokran Shmim n'a rien dit à mon propos, ni au propos de mes amis, mais il a été retenu. Zreda, il a fait 24 heures, Mokran Shmim, il fait normal, comme si de rien n'était. Tout simplement, la machine a été mise en place, et on a pris des avocats d'inactif, Mokran Shmim, il fait le plus normalement du monde. Zikni, nous avions la cohésion. Nous étions unis, même on n'était pas nombreux, mais là unis, c'est-à-dire dès là الحاجة ندوكل. Personnellement, Nkien, avec Majid Amazir à l'époque, avec Allawa Rabahi, et un autre, c'est Afor Biqar, je le salue, il mout miskin par accident. En 89, donc, le 19 avril 1980, c'est pour vous dire que le régime algérien ne fait jamais quelque chose pour rien. Même devant le juge, ça a donné la veille du 20 avril 1989, parce que nous on a été invités, nous avons des documents, des polycopes, des polycopes, des photocopies et tout ce qui s'ensuit, et bon,
Maintenant, tant mieux qu'on a on a repris la chose et on défend تقبايليتهم بعد ما دين وتقبايليتهم راح روينيتهم. Donc à l'époque c'était Tamazight, tfna وين غادينا جانا je crois c'était 10h30 du matin jusqu'à 19h سرحنا غد ومن بعد سعدنا en justice سيدي تسن عقبة. Voilà, c'est la ville de Sidi Tsen Aoukhba. Ils nous ont condamnés là-bas à 2 mois de prison et 500 dinars, je crois, 5000 dinars. 5000 dinars d'amende à l'époque, hein, en 89. Mais c'était pas un mandat dépôt, hein, c'est-à-dire on avait, comment dirais-je, le moyen de faire appel dans les 11 jours qui suivent. Et Noural d'Arf Gayet, donc parce qu'on était tous natifs de Gayet, mais dans Arf Gayet, on a vu paix à son âme, Maître Hanin, qui après l'affaire, et puis est arrivé l'affaire du 5 juillet, on dit là l'abolition, soi-disant, de l'atteinte à la sûreté nationale, machin, et tout ce qui s'ensuit. Donc c'était Chadli, et puis, ou laisse le chictran, c'est-à-dire le jugement nihilien. C'est pour vous dire, mais actuellement, au moment où nous en sommes, l'article 87, il est là pour parer, mais ouais, qu'il y a un parafoud contre toute action kabyle, uniquement kabyle. Ailleurs, ça ne se passe pas. ثورة القلانس كذا نسوالي تفاصيل هذا شو قلنا نكسار ذا من مام تورا العابد مساتيك هذه فغيون ما يلي طول خام هذا على النافي ثاني انك دينا انك يفعل فلان وديك شمارة تو سا سي لا بور كي افي سي كني هذه فغيون وديك شمارة 2-3 جور الرخام وصلتو ما ذكرها يفعل ديك شمي نو مانتنون ديك لا بيرسون ne rentre pas اكيد على لامبوست كيفاش شكون كي تنشوف في الفلانية يفعل ديك شمارة. Pourquoi? Parce que l'article 87 a semé la terreur et il a comment on appelle, il a injecté une peur atroce dans le cœur des Kabyles. Voilà à peu près, je ne sais pas, là, j'ai résumé un petit peu par rapport à l'article 87 et puis Mohamed là atraf là ونثان مرتنوي. نمرتك الدراشيد نمرتك يمسلينا شبحان يمسلينيك امثقه تامنت تنمرتك وين دنيا تنمرتك ويسالنا قد فكير تنمرت يتفاصيل كيني في 87 بيس اذ يغال ووال يمثنا حسن تعمر وعلي ديون يسقر دي شناوال اكني وات الحال اغدير نو هاد كيران يسلن كيران تنقيضين في لاكتواليتي فين يضرون وسناكي نقولها دي ثمور تقبيليت ناض مضال سماثا فين يشدنا ثمور تقبيليت الصواب راه كيمثنا حسن Ouais, Majid, ça a vrai, vrai, le MAC, il a été cité comme organisation terroriste, dans le journal officiel, la République, qui n'est ni algérienne, ni démocratique, ni populaire. Donc, l'annexe 2, après les personnes, les entités, d'ailleurs, l'annexe là, il a été publié le 27 février 2021. Donc, le MAC, il a été cité comme organisation terroriste d'Akhel. Il est vrai, après la définition de terrorisme, il est malléable. On l'a vu, et tu l'as dit, si bien dit d'ailleurs, lors de l'examen périodique universel, le monde libre s'est insurgé contre cette qualification parce que la définition elle-même, on pouvait introduire deux personnes, c'est-à-dire on interdit même à 2 personnes de se rencontrer. C'est exactement ça. C'est ce qui montre d'ailleurs, il est en état, le tout répressif, parce que c'est un état en déliquescence, en rétropédalage, en roue libre, en improvisation totale. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux les Qbailiens, c'est dangereux les Algériens, c'est dangereux pour la région Esmazra, c'est dangereux et la Méditerranée, c'est dangereux pour tout le monde. L'Algérie est une bombe explosive. Dans une conjoncture internationale, on préfère avoir des régimes totalitaires, militaires, ou alors une anarchie. Il est sûr que le combat il va être dur inconnu. Parce que si on veut réconcilier avec la Kabylie, avec son histoire et avec l'histoire qu'il n'aurait jamais dû quitter comme peuple libre, il nous faut beaucoup de ruptures, il nous faut un combat acharné, il nous faut de la détermination, nous l'avons, ça c'est sûr. C'est qu'il faut qu'on trouve un autre moyen de nous organiser autour du MAC. D'abord protéger le MAC comme instrument politique,
protéger le gouvernement kabyle en exil comme porte-parole de la voix du peuple kabyle, la Choukan, les compétences kabyles, ils ne peuvent plus se déclarer comme électorants libres. Là, on n'est même pas des électorants, alors là, libres. Donc le silence n'a pas lieu d'être dans une phase historique comme celle-ci qui demande à chacun d'assumer ses responsabilités. Par contre, à ces oiseaux de mauvais augure qui parlent que pour s'attaquer aux leurs, nous leur demandons de se taire. Taisez-vous. Taisez-vous, mais pour les autres, nous leur disons dépêchez-vous. Dépêchez-vous d'être autour d'un instrument politique qui est en train de construire l'espoir. Et parce que c'est ça le plus important. Donc il nous faut nous rencontrer, il nous faut nous parler. Il a quand même mais il faut l'union. Oui, mais sur quoi? D'abord, commençons là par l'essentiel, par les drames écologiques. Vous l'avez si bien dit. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. On voit bien que l'urbanisation anarchique qui va produire encore un drame écologique d'une importance incroyable. Déjà qu'on ait une densité de population et puis on interdit aux gens, par exemple, dans leurs aides qu'ils accordent, des aides au logement, dans la construction dans les zones rurales, on leur interdit de faire de R+1. Et là, il y a 5 boîtes. Donc, il n'y a plus de terrain, même pour l'agriculture vivrière. Il y a encore des drames comme ça. L'Algérie est dans une phase à se dire je m'en fous du tout, ni de l'écologie, ni des populations, ni des hommes, ni des humains, ni des oiseaux, elle fait tout pour faire perdurer le système. Elle est prête à tout. Elle est prête même à provoquer une guerre juste pour essayer d'exacerber, d'exulter le sentiment patriotique comme quoi il y a une nation algérienne. Ils le font souvent. Juste pour essayer d'exacerber, d'exulter le sentiment patriotique comme quoi il y a une nation algérienne. Ils le font souvent. Donc, l'ennemi de l'extérieur, l'ennemi de l'intérieur, les pesanteurs bureaucratiques, la répression tout azimut de tout le monde et sans distinction, et encore plus contre le peuple kabyle, parce que ils se disent qu'avec ça, on peut éteindre le volcan qui couvre. Mais il y a un volcan qui couvre, mais un volcan qui n'est pas un volcan de réflexion, de politique. C'est un volcan ravageur, dévastateur, et un volcan de violence, parce que les gens, une fois qu'ils sont privés de tout, qu'ils ont rien à perdre, ces gens-là, ils deviennent dangereux. On est privé de nos terres, on est privé de tout. On essaie de maintenir tant bien que peut le combat politique, mais à un moment, on peut nous-mêmes être dépassés par tant de colère qui saigne à l'origine, mais qui peut être transformée, qui est attisée à chaque fois et provoquée à chaque fois, et on le voit. Donc ceux qui prennent la parole aujourd'hui dans une phase juste pour essayer d'apporter de l'eau au moulin du système, ils respectent un agenda bien défini, c'est des gens qui participent au chaos. Ils le disent pas, soit par vengeance, par haine, soit par jalousie, ou soit parce qu'ils le font par anachronisme, parce qu'à chaque fois on nous remet sur la table les espoirs du congrès de Tanger en 1957, nord-africain à Mazir. Et puis on les a vus, et l'attaque comme quoi il y a eu des financements venant du Maroc au MAC, il dit bon, j'aimerais bien que le Maroc finance plutôt autre chose. C'est-à-dire qu'il n'est pas contre. Il n'est pas contre le fait d'entretenir une chimère. Il dit j'aimerais bien que ça soit que ça aille vers des cercles de réflexion sur la mazérité, les Nord-Africains, vous voyez bien. Tant que je suis pas à l'origine de l'idée, je ferai tout pour la détruire. Non, nous connaissons. Et justement, c'est l'une des ruptures que le mouvement indépendantiste a provoqué, c'est avec ses comportements égoïstes. Des comportements qui pensent que à soi-même. Alors que le peuple kabyle lui-même, il subit
l'une des phases les plus terribles de son histoire. Et pourtant, il n'a jamais été aussi proche de la délivrance. Alors que même, il subit la répression et des assauts génocidaires, des crises sanitaires qu'il a dû assumer tout seul, des crises écologiques, avec des incendies, avec tout ça qu'il a, et en l'absence d'un État protecteur. Et l'Algérie qui est dans une logique d'extermination, parce que, y compris ces projets écocédaires qui sont mis en place en Kabylie, c'est parce qu'ils se disent, c'est moi ou le chaos, et même si la